नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जनवरी मास 27 तारीख मंगलवार। आपण मानक पई नहीं आसी आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। ता पूर्वरु चैनल को नुआ करि आसिथिले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आजर प्रथम खबर गणतंत्र दिवस पालन समय भयंकर विस्फोरण पुलिस पैरेड ग्राउंड रु 100 मीटर जाए ब्लास्ट। आज हूँ 77तम गणतंत्र दिवस जहां पूरा देश अति धूमधाम सहित पालन करुच्ची। आउ यारी भितर गणतंत्र दिवस पालन समय एक भयंकर विस्फोरण खबर सामना को आसी जो अनेक लोक आहत होता खबर मिली। तेज जनवरी 26 तारीख सोमवार सकाळे महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस पालन समय पुलिस पैरेड ग्राउंड निकट में हठात एक विस्फोरण घटीला। यह घटना 5 जन आहत होता जमापड़ी। जड़े बेलून विक्रेता नाइट्रोजेन गैस सिलिंडर विस्फोरण होता जमापड़ी जहाँफल यह शक्तिशाली विस्फोरण घटी सूचना मिली। सोमवार सकाळ प्राय 9:15 समय मालेगांव पुलिस पैरेड ग्राउंड रु मात्र 100 मीटर दूर में यह विस्फोरण घटीला जो गणतंत्र दिवस पताका उत्तोलन उत्सव चली। यह कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्कूल छात्र छात्री एवं बहु संख्यक जनसाधारण उपस्थित थिले। विस्फोरण पर आखपाख अंचल आतंक खेलाई जाइतिला। पैरेड ग्राउंड ठारू अल्प दूर जड़े बेलून विक्रेता नाइट्रोजेन गैस भर्ती करुवा समय हठात सिलिंडर टी विस्फोरण होइतिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे यार शब्द बहुत दूर को शुभा जाई पारिपार्श्विक अंचल आतंक खेली जाइतिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दर 22 क्यारेट सुना आपण खुशी झुमिबे विलंब नक विवाह सीजन आनी दिंतु। अमेरिका और यूरोप मध्य उत्तेजना ह्रास पाइबा आशारे आज सुना और रूपार चमक फिका पड़ जाइछि। सुना विषय कहवाकू गले गोटे दिन में स्थिरता पर आज यार मूल्य पुणी ह्रास पाई। आज राजधानी दिल्ली में 24 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 10 टंका सस्ता होइछि और 22 क्यारेट सुना मध्य 10 टंका सस्ता होइछि। आज भुवनेश्वर 24 क्यारेट सुना दर 1,60,250 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट सुना रेट 1,46,890 टंका रे कारबार करुछि। उपरोक्त सुना रेट सूचक एवं जीएसटी टीसीएस एवं अन्यान्य देय मिसी नाही। सठिक रेट पई आपणकर स्थानीय अलंकार सहित जोगाजोग करंतु। 22 एवं 24 क्यारेट मध्य पार्थक्य कोन जानंतु। 24 क्यारेट सुना 99.9% शुद्ध एवं 22 क्यारेट सुना प्राय 91% शुद्ध। 22 क्यारेट सुना रे तंबा रूपा जिंक परी 9% अन्य धातु मिश्रण करी अलंकार प्रस्तुत हुए। और 24 क्यारेट सुना रे अलंकार रे तैयारी करा जाई परिबो नाही। सेते अधिकांश दुकानी माने 22 क्यारेट सुना बिक्री करंती। सुनार शुद्धता किपरि जानिबा आसंतु जानिबा। सुनार शुद्धता जानिबा पई आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हॉलमार्क दिया जाए। 24 क्यारेट सुना मूल्य अलंकार उपरे 9,69,023 क्यारेट उपरे 9,85,000 22 क्यारेट उपरे 9,16,021 क्यारेट उपरे 875 एवं 18 क्यारेट उपरे 750 लेखा जाइछि। परवर्ती खबर आसंता 3 रे महाप्रभु को दर्शन करिवे राष्ट्रपति। श्वेतगंगा पुष्करणी करिवे पिंडदान। ओडिशा गस्त समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यासह राष्ट्रपति पंचतीर्थ श्वेतगंगा पुष्करणी को जाई पिंडदान करिवार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी शोचनीय अवस्था पड़ रही श्वेतगंगा को नुआ रूप देवाई आरंभ होइछि। प्रस्तुति बाहाघर बेले बैगण रोआ भली पुष्करणी चारिपाख आवर्जना उठिथिबा अनाबना गछ सफा होइछि। पुष्करणीर पाचेरी को रंग करा जाउछि। श्वेतगंगा को संलग्न रास्ता मध्य मरामती होउछि। युद्धकालीन भित्तिरे समस्त काम आगौछि। राष्ट्रपति को किभली स्वागत करा जिवो एवं कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहिबो सेने प्रशासनिक स्तर में घन घन बैठक करा जाउछि। श्वेतगंगा पुष्करणी को जाई प्रस्तुत पर्वर अनुध्यान करिसंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पुरी जिलापाल और एसपी। श्वेतगंगा पुष्करणी स्वच्छता पुष्करणीर चतुर्पार्श्व रंग कार्य रास्ताघाटर मरामती कार्य शीघ्र शेष करने निष्पत्ति होइछि। पुष्करणी परिसर को संपूर्ण धला रंग दिया पाहाच मरामती करा पुष्करणीर जल को संपूर्ण विशोधन करा एठारे आवश्यक सबु प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था हेबो। जनवरी शेष सुधा समस्त काम शेष करने को निर्देश होइछि। फेब्रुआरी 3 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको परिवार सह
ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ଆମେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ 2024 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2024 ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁରୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 3 ଥର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନମୋହନ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଆଗୁଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଜନଗଣନା ଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ, ଆଗୁଆ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜନଗଣନା ଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯିବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ ସୋମବାର ଢାକାର ପଳାତକ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ 2 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ଗଣବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ 6 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 1 ICT 1 ପୂର୍ବତନ ଢାକା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୋଲିସ DMP କମିଶନର ହବିବୁର ରେହମାନ, ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ସୁଦୀପ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାମନା ଜୋନ୍ ଶାହ ଆଲାମ ଅହମ୍ମଦ ଅଖତାରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ଫେବୃଆରୀ 12 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି, ଯାହା ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗଣବିରୋଧ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ହସିନାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାମନା ଜୋନ୍ର ପୂର୍ବତନ ସହାୟକ କମିଶନର ମହମ୍ମଦ ଇମରୁଲଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସେହବାଗ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅପରେସନ ମହମ୍ମଦ ଅରଶଦ ହୁସେନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଇମାଜ ହୋସେନ ଇମନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନାସିରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅରଶଦ, ସୁଜାନ, ଇମାଜ ଏବଂ ନାସିରୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 3.25 ହେଲେ କେତେ ହେବ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ? ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। 60 ପୃଷ୍ଠାର ଦାବିରେ ଫେଡେରେସନ 3.25 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଯେପରିକି FNPO ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ 60 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3.25% ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ 5% ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପୁରା କାଲକୁଲେସନ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଫର୍ମୁଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ
ପରିମାଣ ସହିତ ଗଣନ କରାଯାଏ। ଯଦି ସରକାର 3.25 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଲେଭେଲ 1 ରୁ ଲେଭେଲ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଲେଭେଲ 1 ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ଏବଂ 3.25 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଯୋଗ କରିବା ପରେ ବେସିକ୍ ଦରମା 40,500 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲେଭେଲ 6 ଗ୍ରୁପ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ବେସିକ୍ ଦରମା 35,400 ଏବଂ 3.25 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଯୋଗ କରିବା ପରେ ବେସିକ୍ ଦରମା 79,650 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, କଂଗ୍ରେସ କଲା ସମର୍ଥନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସନ୍ତା 28 ଜାନୁଆରୀ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାନବାହନର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ, ବିଜୁଳି ଟାରିଫକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର, ଓଆଇଆର୍ସି ଓ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ତଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ଉଚ୍ଛେଦ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପିସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ଜାନୁଆରୀ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧାନ କିଣାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାନବାହନର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ, ବିଜୁଳି ଟାରିଫକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର, ଓଆଇଆର୍ସି ଓ ଟାଟା ପାୱାର ମନମାନି ତଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ଉଚ୍ଛେଦ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳାଇବେ ସରକାର, ବଜେଟ୍ 2026 ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ 2026ରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଲାବ୍ ସୀମାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକସ ହାରକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026 ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଆୟକର ରିହାତି ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୟକର ରିହାତି। ତେବେ ଏଥର ଅଧିକ ଆୟକର ରିହାତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ସବୁବେଳେ 7ଟି ନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ 11ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନେ ହେଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଥ୍ ଦାୱା ଏବଂ ଲସ୍କର ଏ ତୋୟବା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧମକ ଦେଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଜିହାଦ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘିଲ୍ଜାଇ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଭାରତର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କାଫିଲ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଲସ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ତାମିଲ ଭାଷା ଶହୀଦ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ତାମିଲ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆଦୌ ମରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ତାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ୍ସରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଇତିହାସରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ 1965ରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମ୍କେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।